салом дӯстон, имрӯз дар бораи тақсимоти Максвелл суҳбат мекунем. Ин тақсимот боз номи дигаре дорад бо номи тақсимоти суръатҳои Максвелл ва Болцман. хоб, тақсимоти Максвелл чи аст ва барои чӣ истифода бурда мешавад? Бояд дар ин бора маълумот диҳем. хоб, ин тақсимот яъне аз тарафи олими машҳури яъне физики машҳури шотландӣ Джеймс Клерк Максвелл дар солҳои 1860 дар асри 19 чикор кард, 19 ва 20 наздики 20 яъне ин формула яъне як назари худро пешниҳод кард ва формула низ ҳисоб карда баровард ва гуфт ки суръати молекулаҳо яъне суръати молекулаҳои газ, агар дар ягон зарф газ дошта бошем, суръати онҳо якхела нест, яъне балки суръати молекулаҳо яъне гуногун аст. ва инро бошад Максвелл нишон дод, яъне гуфт ки ҳиссаи молекулаҳое ки суръаташон яъне тағйир меёбад бо чунин формула ҳисоб карда мешавад ва дар бораи ин формула чӣ гуна ҳисоб карда ин формула нисбати ин формула суҳбат мекунем ва ин формула чунин график дорад ва дар бораи график низ маълумот медиҳем. Яъне ки мақсад чикор кард, ин формуларо ҳисоб карда баровард ва аз ин формула мо метавонем бисёр маълумотҳоро гирем. хоб, яъне ки гази ин формула дар бораи гази идеалӣ аст. Гази идеалӣ ки гази хаёлӣ чӣ гуна газҳо ҳастанд? яъне таъсири мутақобилаи байни онҳо танҳо чи аст? Зарба аст. Зарба низ чи аст? Чандирӣ аст. Яъне дар байни молекулаҳо зарбаҳои яъне ночандирӣ ва қувваҳои ҷазбкунанда ки теҳодиҳанда нестанд. Танҳо онҳо чикор мекунанд? Яъне зарбаи чандирӣ, яъне ба якдигар бармехӯранд ки ба девори зарф бармехӯранд, ҳамчун зарба зарбаи чандирӣ аст. Яъне ки энергияи кинетикии онҳо баъди зарба ва пеш аз зарба якхел аст. Яъне энергияи кинетикӣ ҳангоми зарба хӯрдан чӣ намешавад? Гум намешавад, чунки қимати суръат тағйир намеёбад. хоб, яъне боз дигар шартҳои гази идеалӣ ин аст ки онҳо бениҳоят хурд ҳастанд, атомҳо, дуруст? Масофаи байни атомҳо, молекулаҳо хело калон аст нисбат ба андозаи худи атомҳо ва ғайра. хоб, анакун биёед бинем чӣ гуна Максвелл формулаи зичии тақсимоти суръатҳоро дида ҳисоб карда баромад. хоб, дар ин ҷо мо чӣ дорем? Дар ин ҷо гӯем ки масалан як зарф дорем ва зарф пур аз чи аст? Гази идеалӣ аст ва гази идеалӣ яъне Максвелл якчанд шартҳоро гузошт. Яъне якум шартҳо чӣ буд? Биёед шартҳо нависем. Якум шарт ҳамин аст ки газҳо яъне ҳаракати газҳо чи аст? Тамоман бетартибона аст. Дуруст? Ҳаракати бетартибона аст. яъне ҳаракати молекулаҳо бетартибона аст ва онҳо эҳтимолияти ҳаракати ин молекула, агар як молекуларо бигирем, дар ин ҷо тасвир кунем, як молекула бошад. хоб, ин молекулаҳо яъне эҳтимолияти ҳаракати ин молекулаҳо дар се тир яъне баробар аст. Ин ҷо гирем Vx, дар ин ҷо Vy, ин бошад Vz. Яъне эҳтимолияти ҳаракат кардани молекула ба тири X, ба тири Y ва ба тири Z чи аст? Баробар аст. хоб, яъне ки эҳтимолияти ҳаракати молекулаҳо яъне вобастагӣ надорад аз самт, яъне ҳамаи онҳо чи ҳастанд? Баробар ҳастанд. Ин бениҳоят муҳим аст ва инчунин ин бисёр муҳим, яъне нуқтаи муҳим аст ва пас аз ин лиҳоз яъне ки суръати яъне агар гӯем ки F аз V суръат, вектори суръат бошад, пас аз сабаби он ки ҳаракати молекулаҳо бетартибона аст ва эҳтимолияти ҳаракати газҳо яъне вобастагӣ надорад аз якдигар навобастаанд, яъне ба ҳар як тир бо эҳтимолияти якхела ҳаракат кардан метавонанд. Пас мо метавонем ин функсияро
یعنی زیچی f باشه زیچی تقسیمات سرعت باشد، پس این را ما میتوانیم تقسیم یعنی نویسیم همچون حاصل ضربی زیچی فونکسیون تقسیمات از روی این تیرها. یعنی میتونیم چنین نویسیم. خب اکنون خود این فونکسیون چی است؟ خود این فونکسیون میگوید که یعنی که f از v dv f از v در اینجا ما در سیستم کوردینات سرعت ها قرار داریم، پس dv x dv y و dv z باید نویسیم. یعنی این چی می شود؟ این احتمالیت است که سرعت مولکوله ها در قیمت vx یعنی در اینترول vx جمع dvx در تیر y باشه vy جمع dvy و vz جمع dvz. یعنی که این چی است؟ این احتمالیت است که سرعت این مولکوله یعنی سرعت مولکوله ها در اینترول vx و vx پلوس dvx که در اینجا dvx خیلی خود است میخوابد dvy و dvz. خب این است احتمالیتی، یعنی که مولکوله ها دارای سرعت یگان چنین سرعت می باشد. یعنی که ما میدونیم که سرعت وکتور سرعت سه کامپوننت دارد vx vy و vz. خب قیمت مطلق این باشد v کوادرات برابر میشد به vx کوادرات جمع vy کوادرات جمع vz در کوادرات. از اینجا v رو یابیم اگر، پس میشود که ریشه vx در کوادرات جمع vy در کوادرات جمع vz در کوادرات در درجه 1/2. خب یعنی که گفتیم احتمالیت حرکت این گاز های مولکوله ها یا اینکه اتم های گاز در تیرهای x y و z چه است؟ برابر است. پس ما میتونیم فونکسیون تقسیمات رو از روی این کوردینات ها x y و z نویسیم، یعنی از سمت صورت به x به y و تیر z نویسیم. پس اگر چنین باشد، خب باز یک شرط دیگری فونکسیون زیچی تقسیمات چی است؟ این است که هر یک تا آنها یعنی چی دارد؟ شرطی نرمی‌راندن دارد. یعنی که اینتگرالی از مینوس به آخره تا پلوس به آخره f از vx برابر است به 1 و هر یک تا این کامپوننت یعنی چنین شرط رو اجرا میکند و برای f از v خب ما چی داریم؟ از مینوس به آخری تا پلوس به آخری، از سبب که v در اینجا از سه کوردینات وابستگی دارد، پس اینجا باید ما چکار کنیم؟ سه تا اینتگرال گیریم، هر یک تا اینها از مینوس به آخری تا پلوس به آخری و f از v یعنی dvx dvy dvz پس برابر میشد با 1. خب این از شرط نرمی‌رانیدن، یعنی احتمالیت یافتن سرعت در فضای احتمالیت یافتن فرض کردیم یعنی در یگان سرعت در اینترول مینوس به آخری تا به آخری همیشه چه است؟ 1 است. یعنی حتما اتم ها و مولکول ها دارای یک سرعت هستند که در این اینترول میخوابد. خب اکنون بیایید شکل این فونکسیون ها رو یابیم. این فونکسیون ها چگونه فونکسیون ها هستند؟ یعنی این است، یعنی از همه چیزهای اساسی که در آینده ما استفاده میبریم برای حاصل کردن فرم برای f از v. خب اکنون ما این رو میگیریم و یعنی فونکسیون زیچی تقسیمات از روی سرعت بزرگی وکتوری است و از این لحاظ من اینجا وکتوری سرعت نوشته شدم. یعنی می نویسیم f از vx f از vy و f از vz نویسیم. پس اگر ما هر دو طرف رو حاصله گیریم از روی سرعت vx چگونه ما میتونیم نویسیم؟ خب باز یک چیز دیگر دوستان در اینجا باید گفته گذاریم که اگر v ما با v سرعت v رو با منفی تغییر دهیم، با وکتور مینوس v تغییر دهیم، این چیز یعنی چی عوض نمیشه، یعنی که f از v و f از مینوس v
چی هستند؟ یکدیگر هستند. یعنی که از سمت سرعت وابستگی ندارد. پس ما این را میتونیم نویسیم همچون f از خود قیمت سرعت. خب یعنی که تقسیمات چیزی چی؟ یعنی چی است؟ ایزوتروپی است، یعنی وابستگی ندارد از سمت حرکت. خب اکنون اینها را به نظر گرفته، پس این را ما میتونیم نویسیم که f از v، f کلان از v. خب بیایید این را این قیمت را می نویسیم و حاصله میگیریم از روی حاصله خصوصی از روی vx. خب یک بار دیگر نویسیم f از v برابر است f از vx، f از vy و f از vz. اگر ما از حاصله گیریم از هر دو طرف، حاصله از روی قسمت vx، پس در اینجا حاصل میکنیم v f از v. خب از سبب آنکه v ما وابستگی دارد از vx، پس در اینجا یعنی قاعده زنجیر رو استفاده برده میتونیم نویسیم df از روی dv. پس از سبب اینکه dv وابستگی دارد از vx، پس حاصله این میشه dv ضربی dvx. خب اکنون گفتیم که v ما برابر است با vx در کوادرات جمع vy در کوادرات جمع vz در کوادرات در درجه 1 تقسیم 2. پس حاصله dv تقسیم dvx چی میشه؟ حاصله dv تقسیم dvx برابر، یعنی ما از این قیمت یعنی vy و vz رو دائمی پنداشته حاصله میگیریم از روی vx. پس حاصله اگر در خاطر داشته باشد، حاصله ریشه x چی است؟ حاصله ریشه x این حاصله خود ریشه x یعنی خود x تقسیم 2 ریشه x، یعنی حاصله x چی است؟ 1 تقسیم 2 ریشه x میشه. خب در اینجا نیز ما این را می نویسیم، یعنی که d تقسیم dvx. خب در اینجا داریم قیمت v ما چی است؟ vx در کوادرات جمع vy در کوادرات جمع vz در کوادرات در درجه 1 تقسیم 2 یعنی ریشه کواdraتی. پس این میشود که همه اینها دائمی است، پس حاصله آنها با صفر برابر میشود. پس حاصله vx کوادرات میشود 2vx تقسیم 2 ریشه درست 2 ریشه خودی قیمت، یعنی vx در کوادرات جمع vy در کوادرات جمع vz در کوادرات. خب اکنون خود این چی بود؟ خود ریشه، یعنی که ما میتونیم چنین نویسیم خود ریشه vx کوادرات جمع vy کوادرات جمع vz در کوادرات چی است؟ خود v رو میدهد. پس این یعنی 2 رو با 2 اختصار کنیم، پس این برابر میشه با vx تقسیم خود v، یعنی که dv تقسیم dvx برابر میشه با vx تقسیم v. یعنی ما این برابری رو پس میتونیم چگونه نویسیم؟ پس d از f کلان v تقسیم dvx پس برابر می شود با خود df از v تقسیم dv و dvx تقسیم dv تقسیم dvx چی رو میدهد؟ ما این رو استفاده برده خب در جایش میگذاریم، یعنی در اینجا میگذاریم. پس حاصل میکنیم vx ضربی خب vx تقسیم v. خب اکنون ببینید دوستان، در یک طرف ما چی داریم؟ در یک طرف چیزهایی که از x وابستگی دارن، در طرف دیگه چیزهایی که از y وابستگی دارن. بیایید این رو جدا کنیم. پس چه حاصل می شود در اینجا؟ خب d پس در اینجا حاصل میکنیم، یعنی بیایید df از dvx رو دیده بریم. df از v تقسیم dvx. خب df از v چی بود؟ این حاصله ضربی سه فونکسیون تقسیمات از روی تیرهای x y و z. درست بیاید این رو بگذاریم، یعنی وقتی که حاصله خصوصی از روی v x میگیریم، پس این فونکسیون تنها از y و z وابستگی دارن، پس اونها رو همچون دائمی قبول میکنیم. در اینجا فونکسیون تغییر آمده تنها f از v x میشه. پس f از v y f از v z پیش می آیند و پس در اینجا میشه df f از v x تقسیم dv از x. خب اگر ما این را با f از vx ضرب بزنیم و تقسیم کنیم، پس چه حاصل میکنیم؟
خب اگر ضرب بزنیم به f از x f از y f از z تقسیم f از x. خب یعنی ضربی این قیمت df از x تقسیم dv x. پس چگونه که میبینیم این سه حاصل ضرب یعنی حاصل ضرب این سه فونکسیون خودی f از v رو میده. پس اگر این رو نویسیم پس این میشود این قسمت برابر میشود با چی؟ این قسمت یعنی برابر میشود با f از v تقسیم f از vx ضربی df از x تقسیم dv از x. یعنی که طرف چپ این یعنی این یعنی f از v تقسیم dv x برابر میشد با چنین قیمت و این گفتم با چی برابر است؟ با df از تقسیم dv ضرب dv تقسیم dvx که اثبات کردیم برابر میشه با v x تقسیم v و اینجا گذاشتیم. پس طرف چپ ما این است و طرف راست ما باشد با این قیمت برابر است. بیاین رو نویسیم در اینجا df از v تقسیم dv ضرب vx تقسیم v. آنکن در اینجا f رو به طرف راست میگذاریم تو همه آنها چیزهایی که از v وابستگی دارد به طرف راست، همه چیزهایی که از x وابستگی دارد از vx به طرف چپ. خب یعنی که vx رو به طرف چپ میگیریم و f از v رو به طرف راست. پس اگر چنین کنیم چی حاصل میکنیم؟ خب پس حاصل میکنیم که یک تقسیم vx f از vx. پس در اینجا ضرب میزنیم حاصل f از vx تقسیم dv از x برابر است با یعنی f از v پایان میفراید یعنی با اینجا با v ضرب میزنیم یعنی میشود که یک تقسیم v f از v قیمت سرعت ضربی حاصله df از v تقسیم dv. خب یعنی ببینید دوستان یک طرف برابری ما تنها از x وابستگی دارد، طرف دیگر از v وابستگی دارد. یعنی اگر ما این کار را با دیگر تیرها یعنی با vy و vz نیز کنیم پس حاصل میکنیم که یعنی که یک تقسیم f یک تقسیم برای vy یک تقسیم f vy f از f خورد از vy ضرب df از vy تقسیم dvy یعنی این برابر میشه با یک تقسیم v f از v خب ضربی df از v تقسیم dv. یعنی که برای تیر z نیست چنین برابری است میکنیم یعنی همین کار رو میکنیم و برای تیرهای y و z یعنی چنین برابری است میکنیم. یعنی این چی معنی دارد؟ معنی آن دارد که هر یک طرف یعنی این طرف رو بینید تنها از x وابستگی دارد، این طرف تنها از y وابستگی دارد و قسمت دیگه میتونیم نویسیم تنها از z وابستگی دارد و این رو میتونیم چی نویسیم یک تقسیم vz f از vz خب ضرب d f از vz تقسیم dvz. یعنی میبینیم که همه آنها برابر هستند یعنی که این چی معنی دارد؟ آنها برابر هستند با یگان دائمی. خب بیاید این دائمی رو ما اشاره کنیم با یگان خب فرض کردیم با یگان حرفی a. آنها دائمی هستند. یعنی چرا دائمی؟ چون که هر یک آنها تنها از یک تغییریابنده وابستگی دارد. یعنی این طرف از تغییریابنده x وابستگی دارد و این طرف از تغییریابنده y وابستگی دارند و آنها چه هستند؟ برابر هستند. این در کدام حالت یعنی درست است؟ تنها در حالتی که هر یک تای آنها با چه هستند؟ دائمی برابر هستند. پس می شود که یعنی که هر یک تای آنها برابر است با a. خب اگر یک تا تیر x رو گیریم پس حاصل میکنیم چنین برابری یعنی یک تقسیم vx f از vx خب ضرب df از vx تقسیم dvx. خب گفتیم که این رو یگان دائمی a میگیریم. پس اگر این رو انتگرال گیریم یعنی انتگرال گیریم از هر دو طرف پس حاصل میکنیم که df از vx تقسیم dv نیست در اینجا f از vx
خب برابر میشد با Vx ضرب یعنی در اینجا یکون A ضرب Vx dVx. خب اینتگرالی f از df تقسیم f یعنی dx تقسیم x چی است؟ اینتگرالی یعنی dx تقسیم x این میشود یکون چی میشود؟ فونکسیون لگاریتم ناتورالی x. خب و اینتگرالی x dx باشد چی است؟ این x کوادرات تقسیم 2 یعنی در اینجا ما داریم این اگر اینتگرال گیریم هر دو طرف رو پس حاصل میکنیم. اگر اینتگرال گیریم هر دو طرف رو پس چی حاصل میکنیم؟ در این طرف فونکسیون یعنی لگاریتم f از x میشود. خب پس حاصل میکنیم در اینجا لگاریتم f از vx و در طرف راست باشد یعنی a ضربی خب vx کوادرات تقسیم 2 و باز جمع یگان دویمی. درست؟ البته که در اینجا جمع یگان دویمی ها هستند. خب یگان دویمی میگیریم ب. خب پس ما این رو از سر اینا یگان یعنی تغییرآمده دیگر میتونیم گرفته که فرض کردیم که خب یگان الفا گیریم فرض کردیم یعنی a تقسیم 2 با یعنی باز یک دویمی دیگر میشد. پس ما میتونیم این رو با یگان الفا عوض کنیم. پس در اینجا میشود که خب چی میشود؟ الفا و x در کوادرات جمع خاص بیاید نویسیم که اینجا بتا. خب پس یعنی که گفتیم که لگاریتم f از vx برابر شد با الفا و x کوادرات جمع بتا. پس اگر از اینجا لگاریتم خود f از vx رو یابیم خب چی حاصل می شود؟ یعنی که این مقابلی لگاریتم گرفتن است یعنی لگاریتم a اگر برابر به b باشد پس a ما برابر می شود با ی در درجه b. یعنی در اینجا چنین چیز رو میگیریم یعنی چی می شود؟ ی در درجه الفا و x در کوادرات جمع بتا. یعنی این را ما میتونیم نویسیم ی در درجه بتا خب ضرب ی در درجه الفا و x در کوادرات یعنی که حاصل ضرب ی در درجه ب اگر اساسای خلا باشه ضرب داریم پس درجه ها چی میشه؟ جمع میشه. ما طرف راست رو داریم همچون طرف چپ نوشتیم در اینجا. پس این باز یک دویمی دیگر اساسان این رو میتونیم با یگان دویمی حرف 3 اشارت کنیم. خب پس میتونیم نویسه که f از vx برابر است با یگان دویمی 3 ی در درجه الفا و x در کوادرات. این بسیار یک وابستگی مهم است یعنی که f از vx برابر شد با یگان دویمی ی در درجه الفا و x در کوادرات. خب اکنون از روی شرط نارمرانیدن از مینوس بآخری تا پلوس بآخری f از vx dvx برابر است با 0. یعنی که دوستان باید ما در اینجا کوفیسینت الفا را یابیم. کوفیسینت الفا دوستان در اینجا تنها این خانع میگردد تنها در حالتی که الفا ما چه باشد؟ الفا ما خوردی یعنی از منفی باشد، از 0 خورد باشد. اگر در اینجا الفا خورد نباشد، از یک خورد نباشد یعنی مثبت باشد، پس یعنی f از vx این فونکسیون زیچی تقسیمات شده نمیتواند. خب پس این رو به نظر گرفته یعنی حاصل میکنیم که در حقیقت خب میتونیم الفا رو عوض کنیم در اینجا با مینوس الفا کیم. خب درست میتونیم الفا رو با مینوس الفا یعنی که با یگان حرف دیگر میتونیم اشارت کنیم. خب فرض کردیم که با گاما اشارت کنیم چون این مینوس گاما که در اینجا گاما یعنی مثبت میشه پس در نتیجه الفا منفی میشه. خب یعنی که f از vx شکلش است 3 در درجه ی مینوس گاما vx در کوادرات. یعنی دو چیز در اینجا باقی ماند برای یافتن یعنی 3 و گاما. خب از روی شرط نارمرانیدن ما میتونیم 3 رو یا از این حالت یابیم. خب این شرط برای نارمرانیدن f از vx. پس اگر این رو استفاده بریم یعنی اینتگرال مینوس بآخری تا پلوس بآخری f از v در اینجا 3 ی در درجه مینوس گاما vx در کوادرات dvx باید برابر بس 1 باشد. یعنی 3 رو از اینتگرال میبریم
پس این حاصل می شود، یعنی 3 ضرب اینتگرال مینوس به آخری تا پلوس به آخری خب یه در درجه مینوس گاما و x در کدرت د و x. این باید با 1 برابر باشد. یعنی این از اینتگرال های پواسون میگوییم. خب اینتگرال های پواسون یعنی که این برابر است با از مینوس به آخری تا پلوس به آخری یه در درجه مینوس آلفا x در کدرت د x باشد. پس اینتگرال برابر است با رشته پی تقسیم آلفا. خب یعنی که ما در اینجا داریم 3 ضرب اینتگرال مینوس به آخری تا پلوس به آخری خب یه در درجه مینوس گاما و x در کدرت د و x این برابر است با 1. خب پس این اینتگرال اگر به اینتگرال مقایسه کنیم پس میبینیم که در حقیقت این اینتگرال با چی برابر است؟ با ریشه یعنی گاما تقسیم پی. خب این یعنی 3 ضرب این دومی 3 ضرب این جواب اینتگرال برابر است با 1. خب یعنی که در اینجا می شود خب 3 یعنی دومی ما ضرب ریشه یعنی ریشه رو میتونیم در درجه نویسیم گاما تقسیم پی درجه 1 تقسیم 2 برابر است با 1. پس از اینجا 3 رو یابیم چی حاصل میکنیم؟ پس 3 برابر میشد با خب اینجا خطا کردیم گاما تقسیم پی نیو پی تقسیم گاما در درجه 1 تقسیم 2. خب پس این برابر است با 1. خب از اینجا 3 رو یابیم اگر پس این میشود که گاما تقسیم ریشه گاما تقسیم پی در درجه 1 تقسیم 2. خب ما 3 رو یافتیم. پس f از v x ما چی می شود؟ برابر است که در خاطر داریم 3 ضرب 1 در درجه مینوس گاما v x در کدرت. پس در اینجا 3 رو گذاریم. خب حاصل میکنیم که گاما تقسیم پی در درجه 1 تقسیم 2 یه مینوسی گاما و x در کدرت. خب اکنون دوستان ما میتونیم خب یابیم که گاما با چی برابر است. وقتی که اگر یابیم گاما رو پس یعنی که فونکسی ریزیچی تقسیمات تقریبا یافته شده است. خب اکنون اگر برای تیرهای y و z اگر کنیم باز یعنی تنها در اینجا x رو به y و x رو یعنی به y تبدیل دهیم و باز و x رو به و z تبدیل دهیم باز چنین برابری ها یعنی آنها با دیگر سیمتری یعنی برابر هستند یعنی یک شکل یک خلا دارند. از روی شرط نرمی رانیدن نیز ما آنها یعنی یک خلا چیز حاصل میکنیم. پس یعنی که تقسیمات چی از روی صورت پس برابر میشد با چی؟ f از و x گفتیم f از و y و f از و z همه اینها رو گذاریم اگر پس حاصل میکنیم که یعنی گاما تقسیم پی از سبب اون که 3 تا چنین داریم یعنی 3 تا گاما تقسیم پی در درجه 1 تقسیم 2 رو ضرب زنیم یعنی درجه ها جمع میشود. پس 3 تقسیم 2 در اینجا میشه و در نتیجه مینوسی گاما خب میبراید و ما 3 تا سرعت رو یعنی 3 تا اکسپوننت رو ضرب زدیم پس درجه ها باید جمع شد یعنی حاصل میکنه و x کدرت جمع و y در کدرت جمع و z در کدرت. خب این چی است دوستان؟ این خودی قیمت و کدرت رو میده. درست؟ پس f از v برابر است با گاما تقسیم p در درجه 3 تقسیم 2 یه در درجه مینوسی گاما و در کدرت که در اینجا گفتیم و در کدرت چی است؟ و x کدرت جمع و y در کدرت جمع و z در کدرت. خب اکنون یگانه چیزی که باقی مانده است این یافتن این خودی گاما است. گاما را از کجا میابیم؟ گاما رو از استفاده میبریم از نظریه مولکولای کنتیکی. از نظریه مولکولای کنتیکی میدونیم که انرژی قیمت میانه انرژی کنتیکی برابر است با یعنی 3 تقسیم 2 k ضرب t. در اصل وقتی که ماکسول این برابری رو یعنی قیمت تقسیمات چی از روی صورت رو یعنی اثبات کرد در اون حالت در اون زمان یعنی k نبود یعنی k بعداً یعنی نوشتن همچون که در اون حالت این رو با r تقسیم n یعنی دومی گاز ایدئالی و عددی اوگادرو بود که بعداً این رو پلانک ماکس پلانک همچون که
همچون که اشارت کردو و این رو چی گفتن دائمی بولتزمن و یعنی شد که این 3 تقسیم 2 کته. خب یعنی این چیز پیش از ماکسول بود، تنها در اینجا k نیو r تقسیم n بود. پس قیمت میونه انرژی کینتیکی چی است؟ این قیمت میونه mv در کوادرات تقسیم 2 از سبب که m دومی است، پس ما میتونیم نوشته که در اینجا تنها صورت میونه کوادراتی تقسیم 2. یعنی که از روی تئوری، از روی نظر احتمالیت، قیمت میونه صورت کوادراتی سرعت این انتگرالی چی است؟ انتگرال همون زیچه تقسیمات، گفتیم زیچه تقسیمات ما از 3 تیر رو وابستگی دارد x, y و z. پس در اینجا ما باید 3 تیر رو به نظر گیریم و برای یعنی در بر گرفتن تمام سرعت های امکان پذیر از این لحاظ ما انتگرال از این سو به آخری تا پی سو به آخری گرفته استفاده ایم. پس در اینجا میشد v در کوادرات، خب میشد که f از v و 3 تا تغییر بنده y و dvz. خب اکنون دوستان در اینجا یک چیز مهم است، یعنی برای حل کردن انتگرال رو در تیر x y در سیستم یعنی کوردیناتی در فضای سرعت که در سیستم کوردیناتی یعنی در چنین سیستم قرار دارد به نهایت مشکل است. خب برای حل کردن این ما باید از سیستم کوردیناتی یعنی باید با چی گذاریم؟ با سیستم کوردینات اسفریکی، یعنی که ما باید تغییر بنده ها رو عوض کنیم. خب در اینجا یعنی ما می‌بینیم وابستگی بین Vx و y و z و در سیستم اسفریکی ما می‌دونیم که 3 تغییر بنده داریم. خود رادیوس این سفره این رو میگیریم قیمت سرعت v و تیری که و کنج بین تیر x این رو میگیریم phi و کنج بین وکتور v و تیر z این رو میگیریم تتا. خب یعنی در اینجا این چی است؟ vx است، این تیر vx است، این تیر vy است، این تیر vz است و وابستگی بین این تیرها و v در اینجا باید قید کرد که v تغییر می‌یابد تنها از 0 و تا پلس به آخری، یعنی تنها قیمت سرعت در اینجا به نظر میگیریم، یعنی رادیوس سفر منفی نمیتونه شده. درست؟ خب و کنج تتا، کنج آزیموتی میگویند از 0 تا پی تغییر می‌یابد و کنج ف باشد از 0 تا 2 پی. خب اکنون وابستگی بین Vx و y و z این رو از روی گیومتری این شکل نیز یافتن ممکن است دوستان. خب اگر این تیر رو x این تیر رو v رو در تیر z یابیم اگر خب می‌بینیم که کاتتی با کنج چسبیدن نسبتی هیپوتنوز یعنی چی رو میدهد؟ کوسینوس رو. پس از این سبب vz برابر میشود با چی؟ با v ضربی کوسینوس تتا، v ضربی کوسینوس تتا. و اکنون این طرفی سکونجا رو بینیم اگر این طرفی سکونجا چی رو میدهد؟ v ضربی سینوس تتا رو میدهد. و اکنون این وکتور، خب این وکتور در اینجا سایگی دارد و سایگی این خود وکتور رو در تیر x بینیم اگر در این وکتوری ما حاصل می شود و x ما حاصل می شود در اینجا و می بینیم که این کنج با یعنی قطعی با کنج چسبیده f تقسیم این هیپوتنوز چی رو میدهد؟ کوسینوس فی رو میدهد، یعنی v سینوس تتا ضربی کوسینوس تتا. پس v x برابر می شود با خب v سینوس تتا و کوسینوس فی. خب اکنون برای v y باشد ما چی میکنیم؟ برای v y از نوع این وکتور میگیریم به این طرف و اینجا میشد فی، پس این کته تقسیم این میشد سینوس فی. پس یعنی که v y برابر میشد با یعنی v سینوس تتا ضربی سینوس فی. خب اکنون باز یک چیز دیگر به نهایت مهم، وقتی که ما از یک سیستم کوردینات به سیستم دیگری کوردینات میگذاریم یعنی dvx dvy و dvz با سیستم کوردینات دیگر گذاریم،
اینجا یک فونکسیا هست که این رو میگن یکوبیان و یکوبیان در اینجا از سه چیز وابستگی دارد، یعنی که خب و x و y و z. خب و تغییرابنده های سیستم اسفریکی یعنی و تتا و فی و ضربی خود این تغییرابنده ها چی است؟ در اینجا د و است، د تتا است و د فی است. درست؟ خب اکنون برای یافتن یعنی ما چگونه یکوبیان رو می‌یابیم؟ یعنی خود قاعده یکوبیان چی است؟ این یک ماتریسه است که وابسته است از اندازه این سیستم کوردینات. یعنی میشه در این حالت ما د و x تقسیم وابستگی هر یک سیستم یعنی تغییرابنده کوردینات پیشینه رو از کوردینات نهاد دیده میبریم. د و x تقسیم د و د و x تقسیم د تتا و د و x تقسیم د فی و همچنین برای تیر y و برای تیر y می نویسیم و y د و y تقسیم د تتا د و y تقسیم د فی میشه و برای تیر z د و z تقسیم د و خب د و z تقسیم د تتا و د و z تقسیم د فی. خب اگر این رو حساب کنیم از هر یک در نها باید حاصله گیریم موافقی این فرمولا، پس میبینیم که در حقیقت میشد و کوادرات سینوس تتا برابر این میشه. برای حساب این خیلی دراز میکشد، خودتان میتوانید سنجید. خب یعنی که برای یعنی تغییر دادن سیستم کوردینات ما اکنون چیکار میکنیم؟ از یکوبیان استفاده میبریم. پس در اینجا حاصل میشود چه حاصل میشود؟ چنین برای یعنی حاصل میشود. خب پس گفتیم که د و x د و y د و z این برابر میشد با و کوادرات سینوس تتا د و د تتا و د ف. پس اکنون انتگرالی ما چی بود؟ یعنی سه تیر انتگرال و کوادرات f از و. خب یعنی که صورت میانه کوادراتی برابر است با یعنی از سه انتگرال مینوسی به آخری تا پلوسی به آخری. خب و در کوادرات f از و د و x د و y د و z. پس این رو در سیستم اسفریکی نویسیم. اگر گفتیم این رو این سه گونه یعنی حجم الیمنتری رو د و x د و y د و z رو میتونیم با این یعنی تغییرابنده وصل کنیم. پس حاصل میکنیم و کوادرات داریم باز در اینجا و کوادرات. پس حاصل میشود که یعنی که ما در اینجا کن حدود اینتگرال ها رو باید احتیاط چیم. یعنی حدود اینتگرال و ما گفتیم اینجا رادیوس سفر است، یعنی از صفر تا به آخری کلان میشد، یعنی در اینجا از صفر تا پلوسی به آخری. خب و بعدا دیگری حدود چی است؟ از 0 تا 2 پی. درست؟ کنجه فی برای کنجه فی از 0 تا 2 پی و انتگرال دیگر برای کنجه تتا هست که از 0 تا 180 گرادوس تغییر می‌یابد از 0 تا پی. و اکنون در اینجا داشتیم و کوادرات و از سبب تغییر دادن سیستم کوردینات در اینجا و کوادرات حاصل میشود و ضرب f از و سینوس تتا د و د تتا د فی. خب اکنون f از و ما قیمت f از و در خاطر داشته باشید یافتیم چه بود؟ گاما تقسیم خب پی در درجه یعنی 3 تقسیم 2 یه مینوسی گاما و کوادرات. این رو میگذاریم و انتگرال میگیریم. خب و میانه کوادرات برابر است با انتگرال از 0 تا پلوسی به آخری، انتگرال از 0 تا 2 پی، انتگرال از 0 تا پی. پس اینجا میشد و در درجه 4 خب ضرب گاما تقسیم پی در درجه 3 تقسیم 2 خب یه در درجه مینوس گاما و در کوادرات. خب در اینجا میشود که سینوس تتا خب د و د تتا د فی. خب چگونه که میبینید یعنی
در زیر اینتگرال ما یک وابستگی یعنی یک فونکسیا داریم که تنها از چی وابستگی دارد؟ از و وابستگی دارد. پس ما اینتگرال ها رو میتونیم جدا جدا حساب کنیم. پس اینتگرالی خب اینتگرال از 0 تا 2p کدام فونکسیا بود؟ فی بود. در اینجا تنها یعنی یک فی میشه دفی میشه با 2p برابر و دیگر اینتگرال چی است؟ از 0 تا p سینوس تتا د تتا. خب اینتگرال از 0 تا p سینوس تتا د تتا. خب اینتگرال سینوس تتا د تتا این میشه مینوس کوسینوس تتا و حدود رو گذاریم میگه از 0 تا p. خب یعنی این میشه که مینوس کوسینوس p مینوس مینوس پلوس کوسینوس 0. کوسینوس p مینوس 1 است با این مینوس 1 میشود. خب این کوسینوس 0 1 یعنی در اینجا 2 حاصل میکنه. یعنی که اینتگرال ضرب اینتگرال میشه 2 ضرب 2p میشه 4p. یعنی که این برابر میشه با 4p. یعنی این دائمی است میبریم گاما تقسیم p. خب ضرب یگانه اینتگرال میموند از 0 تا به آخری. خب یعنی و در درجه 4. خب اکنون یه در درجه مینوس گاما و کوادرات دو. خب یگانه کاری که مونده است اکنون چکار میکنیم؟ ما باید این اینتگرال رو حساب کرده برایم. این اینتگرال رو دوستان چگونه حساب میکنیم؟ یعنی اینتگرال این رو استفاده میبریم از چنین فرم اینتگرال یو دو برابر میشه یو و مینوسی اینتگرال و د یو. خب از این فرم استفاده برده اینتگرال رو یعنی یک چند مرتبه باید حساب کرد و وقتی که اینتگرال رو حساب میکنیم خب اگر اینتگرال رو حساب کنیم دوستان این میشود که 3 ریشه پی تقسیم 8 گاما در درجه 5 تقسیم 2. خب یعنی که و در کوادراتی ما و میونه کوادراتی برابر شد با چی؟ با 4p ضرب ریشه یعنی گاما تقسیم پی در درجه 3 تقسیم 2. خب 4p ضرب گاما تقسیم پی 3 تقسیم 2 ضرب انا این اینتگرال دوستان به دراز می شود. خودتون میتونید استفاده برید از این چیز یعنی حاصل میکنیم. یعنی که از تبلیغ دیدم ممکن است عادتا اینتگرال رو میدین با xn یه درجه میشه الفا x dx این تبلیغ است میتونید بینید. خب اکنون برای xn درجه 4 جواب ما چنین میشود یعنی 3 ضرب p تقسیم 8 ضرب گاما درجه 5 تقسیم 2. اگر اینو در اینجا بذاریم خب حاصل میکنیم که 3 در ریشه p خب تقسیم 8 گاما 5 تقسیم 2. خب اکنون چگونه که میبینید دوستان p ضرب ریشه p میشود که p در درجه 3 تقسیم 2. 8 رو با 4 اگر اختصار کنیم در اینجا 2 حاصل میکنیم. پس p ضرب ریشه p هر دو میدهد چی رو؟ p در درجه 3 تقسیم 2. در اینجا گاما داریم. خب اکنون این رو اگر از سر نو کرده نویسیم چنین حاصل میکنیم یعنی گاما در درجه 3 تقسیم 2 تقسیم p در درجه 3 تقسیم 2 ضرب p ضرب ریشه p می شود p در درجه 3 تقسیم 2 اکنون تقسیم گاما یعنی 2 گاما 5 تقسیم 2. خب چگونه که میبینید در اینجا ما میتونیم اینها رو اختصار کنیم. پس گاما تقسیم یعنی این میشه در اینجا 1 تقسیم 2 ضرب گاما درجه ها رو طرح میکنیم 3 تقسیم 2 مینوسی 5 تقسیم 2. پس این برابر میشد با 1 تقسیم 2 گاما در درجه 3 مینوسی 5 مینوسی 2 مینوسی 2 تقسیم 2 میشد مینوسی 1 یا اینکه این رو میتونیم نویسیم همچون 1 تقسیم 2 گاما یعنی که و میونه کوادراتی این برابر است با 1 تقسیم چی؟ 2 گاما. خب اکنون از روی گفتم نظر مولکولار کنتیکی سرعت انرژی میونه کنتیکی برابر است با 3 تقسیم 2 که بولتزمان ضرب ت. پس از اینجا و کوادرات رو این برابری رو گذاریم. پس چی حاصل میکنیم؟
m تقسیم 2 ضرب به جای سرعت این رو میگذاریم 1 تقسیم دوستان در اینجا 3 فراموش کردیم، در اینجا باید 3 رو نویسیم، در اینجا باید 3 رو نویسیم، در اینجا باید 3 رو نویسیم، 3 رو نویسیم، 3 رو نویسیم. پس این میشود 3 تقسیم 2 3 تقسیم 2 گاما برابر میشد به 3 تقسیم 2 کی بولتزمان ضربی ت. خب آن اکنون چگونه که میبینید ما میتونیم 3 تقسیم 2 رو با 3 تقسیم 2 اختصار کنیم. پس میشود که چی باقی میموند؟ m تقسیم 2 گاما، یعنی از اینجا m تقسیم 2 گاما برابر است با k ضربی ت. پس از اینجا گاما رو یابیم اگر، پس چی میشود؟ m تقسیم 2 k بولتزمان ضربی ت. پس دوستان ما این دائمی رو یافتیم. آن اکنون فونکسیای ما f از v برابر میشود با گفتیم که گاما تقسیم p، پس گاما ما m هست. پس این میشود که خب m تقسیم بیاید از سر نویسیم گاما تقسیم p گفتیم 3 تقسیم 2 یه در درجه مینوس گاما v در کوادرات. پس این رو گذاریم اگر گاما رو در اینجا حاصل میکنیم که خب m تقسیم 2 p k ضرب t در درجه 3 تقسیم 2 یه مینوسی m v کوادرات تقسیم 2 k بولتزمان ضرب t. یعنی فونکسیای تقسیمات از روی سرعت چنین است. این رو میگیم فونکسیای تقسیمات از روی سرعت. باز یک چیز دیگر هست دوستان، فونکسیای تقسیمات تنها از روی چی؟ قیمتی مطلق سرعت. این تنها از روی تقسیمات سرعت است، یعنی در اینجا سمت مهم است، یعنی در اینجا f از v اگر در خاطر داشته باشید نوشته بودیم. پس انکون ما میتوانیم یافته چی رو؟ ما میتوانیم یافته که وابستگی سرعت تنها از روی قیمت مطلق سرعت چگونه است. خب وابستگی است، چنین وابستگی داریم، یعنی میشود که 4p ضرب v در کوادرات ضرب این f از v، یعنی که 4p v در کوادرات. خب یعنی که قسمتی باقی مونده m تقسیم 2 p k بولتزمان ضرب t 3 تقسیم 2 یه مینوس m v کوادرات تقسیم 2 k بولتزمان ضرب t. یعنی اینجا نیز باید ما بستم کرنتی بستم اسفریکی گذاریم، یعنی که چگونه که در اینجا نشان دادیم. پس این رو دیدم ممکن است که در حقیقت از تقسیمات از روی قیمت مطلق سرعت چی می شود؟ با چنین برابری یعنی داره چنین برابری می شود. یعنی که ما دو تقسیمات داریم، تقسیمات از روی سرعت خب این می شود m تقسیم 2 p k بولتزمان ضرب t در درجه 3 تقسیم 2 یه مینوسی m v کوادرات تقسیم 2 k بولتزمان ضرب t و داریم f از v که تنها از روی قیمت سرعت. در اینجا سرعت میتواند که از مینوسی به آخری تا پلیسی به آخری قیمت گیرد. خب در اینجا تنها قیمت سرعت که باشه ما از سمت وابستگی نداریم، سمت باز باید به نظر گیریم سمت سرعت درست. خب اکنون از اینجا ما میخوایم که از سمت سرعت وابستگی نداشته باشیم، پس قیمت مطلق سرعت رو گیریم اگر، پس این میشه 4p ضرب f از خود قیمت سرعت، یعنی 4p v در کوادرات f از v، یعنی 4p m تقسیم 2p k بولتزمان ضرب t در درجه 3 تقسیم 2. خب در اینجا v کوادرات یه مینوسی m v در کوادرات تقسیم 2 k بولتزمان ضرب t. اگر در اینجا چگونه گفتم v قیمت سرعت است، یعنی از 0 تا پلیسی به آخری تغییر می‌یابد، یعنی تنها قیمت مطلق سرعت است. اگر گرافیک این رو تصویر کنیم، خب گرافیک این فونکسیه خب چنین شکل دارد و از روی این گرافیک ما یک چند معلومات ها رو دیده میتونیم. خب یکم مثلا ما میتونیم گفته که چقدر حصه مولکولا ها روی سرعتشان، یعنی چقدر حصه مولکولا ها سرعتشان در اینترول V1 و V2 میخوابد. این مساحت زیر این گرافیک است و برای یافتن
худи ин мо бояд чикор кунем? Бояд интеграл гирем, яъне ки f аз v чиро медиҳад? f аз v ин суръати яъне ҳиссаи молекулаҳо dn тақсими dv ва инҷа тақсими чӣ мешавад? n мешавад. Яъне ин мешавад ки ҳиссаи молекулаҳое ки суръаташон дар интервали яъне ин мешавад ҳиссаи атомҳо бибинед ки молекулаҳо ки суръаташон дар интервали v ва v плюси dv чикор мекунад? Мехобад. Пас мо агар барои ҳиссаи ин молекуларо ёфтан чикор мекунем? Ба dv ҳар тарафро зарб мезанем ва ин мешавад чунин баробари, яъне ҳиссаи молекулаҳое ки қимати суръаташон дар чунин интервал мехобад ва чунин вобастагӣ яъне баробарӣ яъне чунин вобастагӣ дорад f аз v dv. хоб анакнун мо аз рӯи ин тақсимот якчанд суръатҳоро метавонем хоб ёвем. Фарз кардем ки суръати аз ҳама эҳтимолтарин, яъне суръати аз ҳама эҳтимолтарин чӣ маъно дорад? Суръате ки қисмати зиёди чӣ? Ҳиссаи зиёди молекулаҳо дорои ҳамон суръатро мебошад. Яъне ин суръат яъне максимуми ин функсия мешавад. Яъне максимуми функсия дар ин ҷо ишора мекунем в эҳтимолтарин. Барои максимуми функсия ёфтан чӣ кор бояд кард? Барои максимум ёфтан ҳосилаи функсияро гирифту ба сифр баробар кард. Вақте ки ҳосилаи функсияро мегиред ба сифр баробар мекунед, ҳосил мекунед суръати аз ҳама эҳтимолтарин ва ғайра. Дӯстон, ин дарс буд дар бораи чӣ гуна Максвелл формулаи машҳури худро исбот карда буд. Дар дарси оянда мо дар бораи истифодаи ин формула суҳбат мекунем.